વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ 3 યુનિટ 2 ની અંદર પ્રક્રિયાના હિસાબો ભાગ 2 માં ઉદાહરણ નંબર 1 લઈશું। ઉદાહરણ નંબર 1 पेज नंबर 87 आ एनो जवाब है। उदाहरण नंबर 1 पेज 87। तो मित्रों, प्रक्रिया 2 में आपणे इंटर प्रोसेसिस प्रॉफिट एटले कि आंतर प्रक्रिया नफो विषे काले जोई गया विडियोनी अंदर। हवे ए नफो केवी रीते उमेरवामां आवे छे, केवी रीते गणतरी करवामां आवे छे दाखलानी अंदर जोईए। दाखला नंबर 1 विल्सन इलेक्ट्रिक्स लिमिटेडना कारखानु छे। एमां अ अने ब मांथी बे प्रक्रियामांथी माल उत्पादन थाय छे। એટલે एक प्रक्रियामांथी बीजी प्रक्रियामां जाय એટલે 25% नफो चढ़ावी देवानो एवो नियम छे। तो अर्धमाल स्टॉक कोई न हतो, पण माल सामानना प्रक्रियामां 80,000, प्रक्रिया ब में 2,40,000, मजूरी 1,20,000 अ में, ब में 1,60,000, छेवटनो स्टॉक 40,000 अ में और ब में 1,20,000 है। हवे तैयार माल पैकी 1,80,000 माल वर्षना अंते स्टॉक में हतो छेल्ले, अने 5,80,000 में बधो माल वेची नाख्यो। तो मित्रों, नफा माटे केटलुं अनामत राखवुं अने नफा नुकसान खाते केटलो नफो लई जवो ए छे। आपणे गई काले जोयुं हतुं कि आमां 25% नफो चढ़ावे एमने माल पर चढ़ावता प्रक्रिया बी में चढ़े, प्रक्रिया ए में चढ़े तो ये नहीं मळेल नफो कहेवाय। कारण के वेचाण वगर नफो केवी रीते थई शके आपणे काले जोयुं। तो एना माटे अनामत राखवुं पड़े। शुं राखवुं पड़े? कारण के भविष्य में नफो न थाय तो पछी तो एने कहेवाय नहीं मळेल नफानुं अनामत। तो आपणे आ दाखलानी अंदर नहीं मळेल नफानुं अनामत केवी रीते शोधाय अने केवी रीते रखाय अने चोखो नफो केटलो थाय ए शोधवानुं छे। तो मित्रों, आपणे जोईए सौथी पहला प्रक्रिया अ ने ब नुं खातुं जोईए। तो प्रक्रिया अ ना खातानी अंदर आपणे एनो माल सामान आपेलो छे 80,000, मजूरी आपेली छे 1,20,000, एनो छेवटनो स्टॉक छे 40,000 रुपया आपेलो छे। छेवटनो स्टॉक 40,000 आपेलो छे। એટલે મિત્રો એની અંદર આ બેનું ટોટલ હવે 1,20,000 અને 80,000 आ बे छे। आ छेल्ली बे एंट्री नथी। आपणी पासे माल सामान 80,000 छे, मजूरी 1,20,000 छे, એટલે કેટલા થયા 2 लाख। 2 लाख में तमे 40,000 काढी नाखो, छेवटनो स्टॉक छे। तो आ बाजू 1,60,000 तूटे। કેટલા તૂટે? 1,60,000। पण एमां ज्यारे प्रक्रियामां लई जवानो होय माल त्यारे 25% नफो चढ़ी देवानो एवुं लख्युं छे। तो आपणे 1,60,000 में 25% नफो चढ़ावीए तो केटलानो माल थई जाय? 2 लाखनो माल थई जाय। समझण पड़ी मित्रों? माल सामान अने मजूरी टोटल 2 लाख छे। छेवटनो स्टॉक 40,000 नो आपेलो छे, એટલે 1,60,000 नो माल आखरनो स्टॉक थाय। पण एमां 25% जे छे ए माल शुं करवानो छे? नफो चढ़ावવાનો छे माल उपर। तो 1,60,000 ना 25% 40,000 रुपया चढ़ावी अने 2 लाखनो माल करवामां आव्यो छे। 2 लाख रुपया ने 40 2,40,000 टोटल थाय। तो आ बाजू 2 लाख तो 40,000 तूटे तो ए नफा नुकसान खाते फेरबदलीनो नफो चढ़ावी देवानो। नफा नुकसान खाते नफो लई गया। आटलो नफो प्रक्रिया अ मां थयो। કેટલો થયો? अ मां। अहींया 40,000 चढ़ाव्या तो 40,000 नफो थयो। देखेती बात छे, बराबर छे। ए કેટલા चढ़ाव्या? 40,000 नफो चढ़ाव्यो तो नफो કેટલો થાય? 40,000। पण आ नफो केवो कहेवाय? खोटो नफो कहेवाय। बराबर छे। पण आपणे लेवानो छे 25%। अहींया 40,000 चढ़ाव्या तो ई ज नफो अहीं पण 40,000 थाय। 2 लाख ने 40,000 2,40,000 टोटल थाय। હવે આ પ્રક્રિયા બ છે, ખાતે લઈ ગયા તો અહીંયા પ્રક્રિયા બ નું ખાતું તો હ ખાતેથી કેટલો લઈ આવ્યા આપણે માલ? આ તૈયાર માલનો સ્ટોક છે 2 લાખ લઈ આવ્યા। એનો માલ સામાન 2,40,000 આપેલો છે, એની મજૂરી 1,60 આપેલી છે દાખલામાં, અને એનો છેવટનો સ્ટોક 1,20,000 આપેલો છે। તો હવે તમે આ ત્રણેયનું ટોટલ કરો 1 2 3 બરાબર છે। तो 1,60 ने 2 40 4 ने 2 6 लाख थाय।
કેટલા થાય? 6 લાખ થાય ને? તો 6 લાખની અંદર તમારે મજૂરી 1,60,000 છે અને 2,40,000 અને આ 2 લાખ લે એટલે 6 લાખ થાય. આ બાજુ છેવટનો સ્ટોક 1,20,000 છે એટલે 6 લાખમાંથી 1,20,000 બાદ કરો એટલે 4,80,000 વધે. કેટલા વધે? 4,80,000. હવે એના ઉપર પાછો 25% નફો ચડાવવાનો. તો એના ઉપર 25% એટલે 1,20,000 ચડાવો એટલે 6 લાખ થાય. એટલે 7,20,000 કેટલા થયા ટોટલ? હવે આ બાજુ 7,20,000માં 1,20,000 ખૂટે, કારણ કે જેટલો નફો ચડાવ્યો એટલો જ નફો અહીંયા આવશે. અહીંયા 40,000 ચડાવ્યો તો 40,000 નફો, એ 1,20,000 ચડાવ્યો તો 1,20,000 ફેર બદલી નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા. બંને બાજુ ટોટલ સરખા આવશે. સમજણ પડી મિત્રો? હવે તૈયાર માલના સ્ટોકમાં આપણે બ ખાતેથી આ 6 લાખ રૂપિયા લઈ આવ્યા. હવે આ 6 લાખ રૂપિયામાં 2 જણા નફો હશે. અનો નફો પણ ચડાવેલો છે અને બનો પણ નફો ચડાવેલો છે. બરાબર છે? પછી આપણે શોધશું. 6 લાખ રૂપિયા તૈયાર માલ લઈ આવ્યો. બરાબર? હવે વેચાણ દાખલામાં આપેલું છે 5,80,000 અને તૈયાર માલનો છેવટનો સ્ટોક 1,80,000 આપેલો છે. બંને દાખલામાં આપી દીધા છે એટલે એનું ટોટલ 7,60,000 થાય. તો આ બાજુ 6 લાખ ટોટલ છે તો 1,60,000 નફો થાય. કેટલો થાય? એટલે 7,60,000 ટોટલ થાય. તો નફા નુકસાન ખાતે નફો 1,60,000 લઈ ગયા. પણ આ બધા ખોટા નફા આવ્યા. બરાબર છે? અનો કેટલો નફો આવ્યો? 40,000. બનો કેટલો નફો આવ્યો? 1,20,000. તૈયાર માલનો કેટલો નફો આવ્યો? 1,60,000. ટોટલ નફો ત્રણેયનો થઈને 3,20,000 થયો. પણ આ નફો સાચો નથી, કારણ કે પ્રક્રિયા બના છેવટના સ્ટોકમાં આમાં આ પ્રક્રિયા બના છેવટનો સ્ટોક 20-25% નફો ચડાવેલો છે અને આમાં પણ 25% નફો ચડાવેલો છે. તો અને બંને નફો અને આમાં અને બનો બંને નફો ચડાવેલો છે એટલે એ નફો સાચો નફો કહેવાય નહીં. તો હવે આપણે એ સાચા નફા માટે શોધવા માટે જે ખોટો નફો ચડાવ્યો છે નહીં મળેલ નફો, તો એ નફા માટે અનામત ઊભું રાખવું પડે. માનો કે તમે નફો 25% ચડાવ્યો 25% ન મળે તો એના માટે અનામત ઊભું રાખવું પડે. તો અનામત કેવી રીતે ઊભું રાખવું પડે એ પહેલાં જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અનો, બનું અને તૈયારમાં 3ના અનામત થશે. પહેલાં આની ગણતરી કરવાની, પછી બની ગણતરી કરવાની, પછી તૈયાર માલની કરવાની. તો અના છેવટના સ્ટોકમાં 40,000માં અગાઉની કોઈ પ્રક્રિયા નથી, કારણ કે આ પહેલો સ્ટોક છે. એના પહેલાં કોઈ પ્રક્રિયા આપણે દાખલામાં લીધી નથી. એટલે અના છેવટના સ્ટોક 40,000માં અગાઉની કોઈ પ્રક્રિયા નફો ઉમેર નથી. માટે અનો નહીં મળે નફો કેટલો આવશે? નીલ આવશે. આમાં કોઈ જાતનું છે નહીં. એ બના છેવટના સ્ટોકમાં શું છે? તો બનો છેવટનો સ્ટોક 1,20,000 છે. તો બના આખર સ્ટોક 6 લાખનો. બનો આખરનો સ્ટોક 6 લાખ છે. 6 લાખમાં પ્રક્રિયા આનો 40,000 નફો આમાં ચડાવ્યો છે. આની હું આમાં ચડાવ્યો છે. યાર 40,000 નફો આપણે શું કર્યો છે? ચડાવેલો છે. તો પ્રક્રિયા બના છેવટનો સ્ટોક છે એમાં કેટલો નફો? આના છેવટના સ્ટોકમાં કાંઈ નથી. તો આના છેવટના સ્ટોકમાં કેટલો નફો? તો પદ માનવાનું કે પ્રક્રિયા બનો જે આખરનો સ્ટોક છે 6 લાખ, એમાં અનો નફો સમાયેલો છે. અનો નફો આવ્યો 4 લાખ શું છે? સમાયેલો છે. તો એના છેવટના સ્ટોક 1,20,000માં કેટલો? તો 8,000 રૂપિયા સમાયેલો છે. કેટલો? 8,000 રૂપિયા. એટલે મિત્રો અનો કાંઈ નફો ના આવ્યો. બના છેવટના સ્ટોકમાં આ 6 લાખમાં 8,000 રૂપિયા સમાયેલા છે. કેટલા રૂપિયા સમાયેલા છે? 8,000 રૂપિયા સમાયેલા છે. પદ માન નાખવાનું કે બના આખરના સ્ટોકમાં 6 લાખમાં પ્રક્રિયા આનો કેટલો? 40,000. આજે છે 40,000 રૂપિયા 40,000માં સમાયેલા છે. તો છેવટનો સ્ટોક એનો જે 1,20,000 છે એમાં કેટલો સમાયેલો? કારણ કે આના કોઈ પ્રક્રિયા નથી. આ સ્ટોકમાં પ્રક્રિયા આની થયેલી છે એટલે 40% સમાયેલો હોય ને, બરાબર ને? 40,000 રૂપિયા. તો 1,20,000માં કેટલો? તો 8,000 રૂપિયા આવ્યો. મિત્રો તૈયાર માલમાં 2 ના નફા આવશે, અનો અને બનો. કારણ કે આ તૈયાર માલનો જે સ્ટોક આવ્યો છે 6 લાખ રૂપિયા, બરાબર, એની અંદર અ અને બ બંનેના નફા ચડાવેલા છે. તો પહેલાં બનો નફો કેવી રીતે ચડાવેલો છે એ જોઈએ, પછી અનો જોઈએ. બરાબર છે? 3 રીતે નફો ગણવાનો. અના પ્રક્રિયામાં અનો કાંઈ નહીં, બના પ્રક્રિયામાં બનો 8,000 અને તૈયાર માલની પ્રક્રિયામાં અ અને બના 2ના. તો બના તૈયાર માલ સ્ટોકમાં 6 લાખનો ચડાવેલ નફો 1,20,000. એને કેટલો ચડાવ્યો છે? જો 1,20,000. કેટલો નફો ચડાવ્યો છે? આનો 40,000, આનો 1,20,000. 1,20,000 છે. તો
એનો 1,80,000નો સ્ટોક, એનો સ્ટોક 1,00,000 તો બના ₹1,80,000 છેવટના સ્ટોકના આ એનો છેવટનો સ્ટોક છે 13 જેનો છે છેવટનો સ્ટોક. તો બના ₹1,80,000 છેવટના સ્ટોકમાં નહીં સમાયેલ સ્ટોક કેટલો થાય? બનો આ તૈયાર માલનો છે એનો છેવટનો સ્ટોક કેટલો થાય? બનાની પણ તૈયાર માલ, બનાની પણ કેવા આપણે તૈયાર માલ લખવાનું, તૈયાર માલ લખવાનું શું લખવાનું? તો જો બના તૈયાર માલ સ્ટોક 6 લાખનો, બનો ચઢાવેલ નફો કેટલો છે? 1,20,000. તો આ તૈયાર માલનો સ્ટોક બરાબર છે. તૈયાર માલનો સ્ટોક 1,80,000 સ્ટોકમાં કેટલો સમાયેલો હોય બનો ભાગ? તો પદ માંડીએ તો 6 લાખ નીચે આવે તો 36,000 રૂપિયા થાય. તો બની પડતર કેટલી થાય? બનો જે 1,80,000નો માલ છે એમાંથી 36,000 બાદ કરો એટલે 1,44,000 પડતર બોલે. કેટલી બોલે? 1,44,000 પડતર બોલે. હવે આનો માલ કેવી રીતે કરશું? તો બનો તૈયાર માલનો સ્ટોક 6 લાખમાં, આનો ચડાવેલ નફો કેટલો? 40,000. એનો બનો 1,20,000 હતો. આનો કેટલો છે? આમાં 40,000 સમાયેલો. કેટલો સમાયેલો છે? 40,000. તો આનો 1,44,000. આ બની પડતર છે ને એ આનો છેવટનો સ્ટોક થાય. તો બની પડતરમાં તો બની પડતર 1,44,000માં કેટલો નફો થાય? બની પડતર 1,44,000 કેવી રીતે આવી? બની કિંમત 1,80,000 આવી હતી આપણે. 1,80,000નો છેવટનો સ્ટોક છે એમાંથી 36,000 નફો બાદ કરો. 36,000 નફો શું કરશું આપણે? બાદ. એટલે 1,44,000ની પડતર આવી. એ પડતરમાં પાછો આનો નફો છુપાયેલો છે. આમાં બનો નફો 36,000 જડ્યો, એકનો મળ્યો તો એક 44 રહ્યા. હવે 1,44માં હજી આનો નફો સમાયેલો છે તો આનો કાઢવો પડશે. આ તૈયાર માલના સ્ટોક 1,80,000ની અંદર બનો નફો 36,000 મળ્યો આપણે. બાકી વધ્યા 1,44,000. 1,44,000માં પાછો આનો નફો આપણે શોધવાનો. તો તૈયાર માલ 6 લાખમાં ચડાવેલ નફો આનો 40,000. તો બની પડતર 1,44,000. આનો નફો કેટલો? બરાબર છે. તો 9600 રૂપિયા આવ્યો. કેટલો આવ્યો? 9600 રૂપિયા. એ બધો થઈને ગણીએ આપણે તો આનો નફો સ્ટોકમાં કાંઈ નહીં. બનો નફો કેટલો છે? 8,000. અને આમાં અને બનો બેનો ભેગો થઈને લેખો બધું થઈને 53,600 રૂપિયા થાય. કેટલા થાય? 53,600. મિત્રો સમજી લેજો હજી બરાબર. અપ્રક્રિયામાં કોઈ નફો નથી. બ પ્રક્રિયામાં નફો અનો સમાયેલો છે માટે બનો છેવટનો 8,000 શોધો. હવે જે તૈયાર માલમાં બ અને અનો બંનેના સમાયેલા છે તો બનો નફો છે એ આપણે 1,80,000માં છેવટના સ્ટોક જે છે એનો તૈયાર માલનો એમાં બનો નફો આપણે શોધ્યો તો 36,000 રૂપિયા આવ્યો. તો 36,081માંથી બાદ કરીએ એટલે 1,44,000 વધ્યા. તો 1,44,000માં પાછો અનો નફો આપણે શોધવાનો. તો 6 લાખમાં 40,000 અનો નફો છે તો બાકીના 1,44,000 આનો નફો કેટલો થાય? તો 9600 રૂપિયા થાય. એટલે 9600 થઈને બધું ટોટલ થઈને 53,600 રૂપિયા થાય. તો કુલ નફો આપણે કને 3,20,000 છે. 3,20,000માંથી આ અનામત 53,600 બાદ કરો તો 2,66,400 રૂપિયા એ ચોખ્ખો નફો કહેવાય. જવાબ 53,600નું અનામત રાખવું પડે અને ચોખ્ખો નફો 2,66,400 થાય. હવે મિત્રો આની ગણતરી જરાક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, બીજું કાંઈ નથી. આની ગણતરી કરો ત્યારે છેવટના સ્ટોકમાં પહેલામાં તો હંમેશા નીલ આવશે. બીજામાં જ્યારે ગણતરી કરો ને ત્યારે બનો જે આખરનો સ્ટોક હોય એમાં આનો જે ભાગ હોય તે અને બના છેવટના સ્ટોકમાં કેટલો સમાવેશ 83 માંથી કરી નાખવાનો. એટલે બની પ્રક્રિયાનું પૂરું થઈ જાય. પછી તૈયાર માલમાં બંનેના માલ હોય એટલે બંનેમાં વળી પાછું તમારે 6 લાખની લેવાની, કારણ કે એ નફો એ 6 લાખ પાછો એ 6 લાખ આવ્યો તૈયાર માલમાં. એટલે 6 લાખમાં બનો નફો કેટલો છે? 1,20,000. આમાં કેટલો ચડાવેલો છે? 1,20,000. તો તૈયાર માલનો સ્ટોક કેટલો છે? 1,80,000. બંનેમાં તૈયાર માલનો સ્ટોક 1,80,000માં થશે. 1,80,000માં સ્ટોકમાં કેટલો? 36,000. 1,80,000માં 36,000 બાદ કરો બહુ એટલે 1,44,000 રહ્યો. બરાબર છે. હવે આપણે 1,80,000 નહીં, હવે 1,44,000 લઈશું. વળી પાછું પણ 6 લાખમાં નફો 40,000 તો વળી પાછી બની પડતર એટલે કે બાકીનો સ્ટોક 1,44,000માં આનો નફો કેટલો? તો બાકીના બની પડતર ન લખો તો બાકીનો સ્ટોક પણ લખો તો આવશે. બની પડતર લખો તો વાંધો નથી. તો
બાકીનો સ્ટોક અથવા બની પડતર જે લખો તે બની પડતર કયો તો એ ને બાકીનો સ્ટોક કયો તો એ કહેવાય. કારણ કે અનો માલ બનો નફો નીકળી જાય એટલે બની પડતર કહેવાય. બાકીનો સ્ટોક તો તમે એમ થાય કે બાકીનો સ્ટોક એટલે આ બાકીનો સ્ટોક જે 1,80,000 હતો એમાંથી 36,000 જતા રહ્યા. 1,44,000માં હજી અનો નફો કેટલો તો એમાં 9600 એટલે 9600 અને બીજો 3600 બરાબર છે. એ બે નફા નહીં ચાર નફા એ તૈયાર માલમાં સમાયેલા છે. એ બે નફા અને બનો નફો બ પ્રક્રિયાનો ત્રણેય ભેગા થઈને અનો છે નહીં 53,600ની અનામત રાખવી પડે. આ બધી અનામત આવી. શું આ એ બધી આ અનામત આવી તો એટલો નફો થાય ખરેખર ચોખ્ખો તો એ નફો થાય તો એટલી અનામત રાખવી પડે. બરાબર છે. 8,3696 બરાબર 53,600 રૂપિયા થાય એટલી અનામત રાખવી પડે. અને એ અનામત તમારે આમ નફામાંથી બાદ કરો એટલે તમારો ચોખ્ખો નફો 2,66,400 રૂપિયા થાય. બરાબર મિત્રો, બરાબર સમજાઈ ગયો છે? કોઈ આંકડો ના આવ્યો હોય ને ન સમજાણો હોય તો કોમેન્ટમાં લખજો, જરૂરથી બીજી વખત જવાબ દેવામાં આવશે. જય સિયારામ, જય દ્વારિકાધીશ. તમને રકમ બતાવી દઉં. રકમમાં તમને કોઈ જાતનો વાંધો આવે નહીં. પાન નંબર 87 ઉપર રકમ આપેલી છે જે તમે બરાબર જોઈ શકો છો. ઉદાહરણ 1 આ રીતે એની રકમ આપેલી છે. ચલો મિત્રો આવજો. જય દ્વારિકાધીશ, જય સિયારામ.